Rương ta đóng dây chì. Miên sẽ cái đây đầm nà thà. Cả nó miên pre hạc sát mùi pre óng sao rít nơi nụ cổ khmai. Bán nòm pre à kẹm hè sấy. Đại trúng qua từ cửa xa prey. Cả riêng từ đó prey. Pre à kẹm hè sấy trúng pre chuôn pre ụ tổ. Tài trúng bùm bàn chít thà. Pre óng pre chuôn. Đứng pre sốt pre rít chợ bột. Pre niếng có nòm trúng. Nòm pre sva mấy dương chủ prey. Nước ngay bị bố rề. Lưu pre rít chợ bột pre sốt một chỉ bồng. Pre a kẹm hè sấy, nâng pre rít chia tột khơi được nó, nức mà ó ana pre chia nụ rìa, trung cái chỉ cọp bồng nú, cháu không prey, trung cọp hơi mình sờ bài pre hà tây sọ, đòi nức đai pre rít chợ bột, đai trung sừng khum không pre rít hà tây thá, bao pre sốt chia mình cồn mình nú, nâng bán sao rít đầm nó, pre rít vùng to từ, pru pre ong miên pre rít chợ bột sọ. Lưu trung khơi chùm lái ở trà được nó. Pre rít chia còn nóm pre a kẹm hè sấy dưỡng chô nông pre mà hà nô cô vinh. Thái pi priên pre mà nẹ chmù vĩnh chia priên rồi bỏ pre rít chia. Ngày muối priên vĩnh bàn chánh tự bỏ bánh sạch nơi nông pre bán bật đời cái tơi chia mùi phong. Lưu tự đó pre cần lại pre rít chia có bông nụ cái có pru có cải đầy. Khơi bông nụ priên vĩnh có rơ một túc nơi tiếc rồi bọc luôn. Bông nút thông chùm lại nà. Priên vĩnh bàn thai rệ xa túc nhỏ mờl. Lưu cụp ngay khái. Bà rít cho bọt bà sốt chênh bì bông nút mộng. Chia côn mà nụ phết pro. Priên vĩnh khơi chùm lại. Ó chà. Có chân chùm cô nút. Tra tài thống. Bát đã chmù thả. Pro mánh vinh sông. Cháu pro mánh vinh sông. Lúc chùm ràn vầy lớn. Miên rụp chồng lốm bò lọ. Chát trái lơ lúc bồ rọt tiếng buông, chào pro mạnh vinh sống, bán hạt nực kháng đá bọ bánh sắt, chia muối priên vĩnh, chia ở bụng. Nẹ sốc phúng, kê bán squal thả, chào pro mạnh vinh sống, chia côn priên vinh cục nìa. Sle rương priên vĩnh nị tiến bị tạt đóng dây chì. Ta dây ní, quạt miền cồn srei cờ mong muối chmua niếng, trò chál đọc ràl. Miên rụp chồng lồm bó, lõ sọ lơ nì rí, tiếng buông sạch gió bỏ bồ mót, đất slà, pnê tiếng cú, plư đôi nứl, chân chám đôi kỳ hòa, bó bóng bính cỏ hòm prương, đo tiếng cú, lang cái đom nén cái đòn, cỏ hòm rồi lồn hạ đôi chị bồ, ôi múc lang cỏ hòm tràl, đom ná tôn plún, xóm rức bìa. Hạ đối chi srei tép à xó bò vó cả nhà. Ta đóng dây cháy, bàn xong tè nơi chữ muối nâng cốn, lờ đấy tuôn mùi, miền tức bọt trùng vĩnh. Ca pía công oi bồ rót chanh chốn đòl tí lùm nớ quạt bàn. Tuôn đai ta đóng dây cháy xong tè nú, nư miến chia đồng nái một đó sập ngay, thắt nư múc khlang thuyết. Thắt nư múc khlang thuyết chốn vọt tép pro nóm. Khang thập bốn phơi chiết lịch rằm, chùm ngay pi phơi chiếtประมาณ50 mét, nơi nông khung vị hìa luống, sốc bùi nhìa lứ, khát con đà. Tạt đống dây cháy, miền phá ôn srei mà nẹ chmua niềng tên, nơi phúm srei nổ nông. Ta giấy, ban nòm điềng trở cháu đọc rál, tờ lên tè niềng tên chia nhức nhọm, bê đại niếng tờ lên tè mà đài mín, niếng tay đào cắt phùm, cằn có một đòn tức. Nẹ sốc ban khơi đầm nờ niếng đỡ, còn nóm khnia sờ sờ thả. Đầm nờ niếng đờ nhai nhón, bịa sờ sờ nú, rô bê niếng đỡ bàn từ chiếc cần lại miến một thả. Phúm khung nhai nhòn, đó sọc ngày. Lúc niếng đờ mốt, đó cần lại ăn đồng tực. Mà nụ đại một đón tực chiều mùi niếng, tay bô sờ sờ sạch niếng thả, sò skủ. Tớp miên chóp bịa, sờ sờ rô bê về lía, đầy niếng một đón tực. Cho bịa hầu một đó sập ngày thả, phúm củ. Ai khùng nhái nhón, nâng khùng củ nì, nơi chịch chọp khía nông sốc tràm có khai tà kèo. Bê nú niêng nơi lên nâng té mà đài miếng bị 7 ngày. Ta đông dây cháy, có mốt dột niêng vơ từ cánh lùm nờ vinh. Ta đông dây cháy, nâng niêng trò cháu đọc rál, đầy mốt canh té điên tên nú, miên lù khai tịch nà. Ngày muối, ta nâng dây, ban nòm niêng một lên tên điên tên tiện, lưu một đòl bẹ cần đà phở,
បានជួបនឹងព្រានវិញកំពុងនាំចៅប្រមាញ់វិញសុងដើរបោបាញ់សត្វក្នុងព្រៃដោយព្រានវិញនិងតាដងយាយជ័យនោះបានស្គាល់គ្នាច្បាស់ពីមុនមកផងអ្នកទាំងនោះក៏មានការសាកសួររាក់ទាក់គ្នាទៅវិញទៅមកឯចៅប្រមាញ់វិញសុងនិងនាងត្រចោលដកក្រាលកាលបើឃើញគ្នាហើយចេះតែគយគន់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយការគយគន់រកគ្នានោះសេចក្តីស្នេហាក៏ចាប់ដុះដាលឡើងពេញពោនៅក្នុងបេះដូងរៀងខ្លួនហើយបញ្ចេញរឹកពីទៅវិញទៅមកលុះត្រាតែដឹងចិត្តគ្នាឯតាដងយាយជ័យចេះតែគយគន់មើលឃើញចៅប្រមាញ់វិញសុងមានរូបល្អក៏នឹកក្នុងចិត្តថាបើបានធ្វើជាគូស្វាមីភរិយាកូនអញស័ក្តិសមគ្នាណាស់តានឹងយាយក៏សួរទៅព្រានវិញថាអ្នកកំឡោះនោះត្រូវជាអ្វីនឹងលោកព្រានវិញឆ្លើយប្រាប់ថាកូនដោយពេញចិត្តនឹងរូបល្អស្រស់របស់ចៅប្រមាញ់វិញសុងតានឹងយាយក៏ទុកឱកាសឲ្យគូស្នេហាទាំងពីរអ្នកនោះនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមចិត្តលុះចប់ការសន្ទនាគ្នាហើយអ្នកដំណើរទាំងពីរក៏លាបែកចាក់គ្នាចេញទៅដោយនាំយកទាំងសេចក្តីស្នេហាជាប់ព្រៀងខ្លួនទៅផងចៅប្រមាញ់វិញសុងបានដឹងដំណើររឿងត្រចោលដោះក្រាលមកលេងផ្ទះនាងតេនជាញឹកញាប់ក៏ចេះតែដើរកាត់ស្វែងរកជួបនឹងនាងនៅផ្ទះនាងតេនជានិច្ចមកដែរឯព្រានវិញនិងមេបាខាងនាងក៏ពេញចិត្តនឹងគូស្នេហ៍ទាំងពីរនោះចាំតែពេលចូលស្ដីដណ្ដឹងនិងរៀបការផ្សំផ្គុំឲ្យប៉ុណ្ណោះលុះនៅយូរទៅសេចក្តីស្នេហាក៏រីកដុះធំឡើងតែរាល់ថ្ងៃតែដោយហេតុតាដងយាយជ័យពុំបានជូននាងមកលេងផ្ទះនាងតែនជាញឹកញាប់ដោយកាលមុនព្រោះគាត់មានការរវល់ច្រើននាងក៏លោភលួចមកផ្ទះនាងតែនតែម្នាក់ឯងថ្លែងពីព្រះរាជាដែលគង់សំចតនៅព្រះពន្លាលង្វែកព្រះអង្គឡើងគង់លើអាសពាមានសេនា4នាក់ដង្ហែព្រះអង្គទៅផងលុះចូលទៅដល់ក្នុងព្រៃជ្រៅស្រាប់តែប្រទះនាងត្រចោលដោះក្រាលដើរត្រាច់តែម្នាក់ឯងត្រង់ព្រៃដែលស្ដេចប្រទះនាងនោះអ្នកស្រុកគេហៅថាព្រៃប្រទះនាងដែលសពថ្ងៃគេហៅคล้ายមកថាប្រទះឡើងទៅវិញព្រះអង្គបានតតឃើញនាងមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អដោយទេពធីតាក៏ទ្រង់លោតចុះពីលើខ្នងសេះយាងសម្ដៅទៅរករូបនាងទ្រង់លួងលោមនាងដោយសេចក្តីស្នេហានាងត្រចោលដោះក្រាលក៏មានសេចក្តីភិតភ័យនាងមិនមានឆ្លើយតបអ្វីទៅព្រះរាជទេនាងបែរជារត់ត្រឡប់មកក្រោយវិញពេលនោះព្រះរាជានិងសេនា4នាក់ក៏រត់ដេញតាមនាងដោយកម្លាំងនាងជាស្រីរត់មិនសូវលឿនហើយដោយឃើញព្រះរាជាដេញក៏ខិតចិត្តណាស់មកផងនាងបានឃើញដំបូកមួយនៅក្នុងព្រៃពីខាងមុខនាងក៏លើកដៃបួងសួងថាបើខ្លួននាងពិតជាគូនឹងចៅប្រមាញ់វិញសុងសូមឲ្យនាងចូលទៅពួនលាក់ខ្លួននៅដំបូកនោះឲ្យបាត់បួងសួងហើយនាងក៏រត់ចូលទៅពួនលាក់ខ្លួននៅក្នុងដំបូកនោះព្រះរាជានិងសេនា4នាក់ក៏រត់តោកមើលពីចម្ងាយមកឃើញនាងចូលទៅក្នុងដំបូកនោះដែរតែលុះមកដល់បែរជារកនាងមិនឃើញបានជាមានពាក្យហៅទីនោះថាដំបូងមានលក្ខកន្លែងនោះក្រោយមកអ្នកស្រុកបានសាងវត្តហៅវត្តដំបូកមានលក្ខនៅក្នុងឃុំទំនប់ធំស្រុកពញាលឺខេត្តកណ្ដាលតែតាមពាក្យចាស់ជាន់ដើមទីត្រង់នោះគេហៅថាត្រពកមានលក្ខពេលនោះព្រះរាជាទ្រង់ឆ្ងល់នឹងដំណើរនាងដែលរត់បាត់ខ្លួននៅដំបូកនោះក៏ទ្រង់ពិគ្រោះនឹងសេនាទាំង4នាក់តបវិញថាស្ត្រីដែលមានរូបល្អអំបញ្ញមិញនេះបានរត់មកពួនបាត់នៅដំបូកដែលជាកន្លែងមិនគួរនឹងលាក់ខ្លួនបាត់យ៉ាងដូចនេះដោយព្រះអង្គដេញចាប់បង្ខំនាងប្រហែលជាមានទេវតាជួយយកអាសានាងជាមិនខានហើយសេនាទូលថែមទៀតថាបើព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យនឹងរូបនាងសូមព្រះអង្គយាងចូលទៅស្ដីដណ្ដឹងដល់ឪពុកម្ដាយនាងតាមប្រពៃណីវិញព្រះរាជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចុះធ្វើម្ដេចនឹងបានស្គាល់ទីកន្លែងឪពុកនាង
សេនាក្រាបបង្គំទូលថាបើនាងនោះពិតជាមនុស្សលោកមែនទូលព្រះបង្គំសួររកទីកន្លែងឪពុកម្ដាយនាងថ្វាយព្រះអង្គនឹងបានសម្រេចតាមព្រះរាជបំណងមិនខានព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ពាក្យសេនាទាំង4នាក់សពគ្រប់ហើយទ្រង់យាងត្រឡប់ចូលព្រះពន្លាវិញចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកសេនា4នាក់ក៏ព្យាយាមស៊ើបសួររកទីកន្លែងផ្ទះឪពុកម្ដាយនាងត្រចោលដ៏ធំរកអស់ពេលជាយូរថ្ងៃពុំឃើញសោះក៏នាំគ្នាចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះរាជាទូលតាមការស្រាវជ្រាវរកមិនឃើញនោះព្រះរាជាក៏ប្រជុំអស់ពួកសេនាទ្រង់មានព្រះរាជបញ្ជាថាឲ្យរៀបធ្វើពិធីប្រណាំងទូកឲ្យអ្នកស្រុកមើលក្រែងបានប្រទះនាងហើយពួកយើងដើរតាមមើលឲ្យស្គាល់ទីលំនៅរបស់នាងសេនាទទួលព្រះរាជបញ្ជាហើយក៏ចាត់ចែងផ្សាយដំណឹងដល់អ្នកស្រុកភូមិជនបទជិតឆ្ងាយឲ្យមកមើលប្រណាំងទូកលុះដល់ថ្ងៃប្រណាំងទូកអ្នកស្រុកក៏ផ្អើលឈូឆរមីដេដាដើរពពាក់ពពូនគ្នាទៅមើលដោយសេចក្តីរីករាយចំណែកនាងត្រចៅដោះក្រាលកាលស្ដេចដេញចាប់នាងពុំស្គាល់ជាស្ដេចលុះស្ដេចយាងចេញផុតទៅនាងឃើញស្ងាត់ក៏រត់ចេញពីដំបូកនោះត្រឡប់ទៅផ្ទះនាងវិញនាងបានរៀបរាប់ប្រាប់ម្ដាយឪពុកនាងនៅហេតុដែលកើតមានដល់រូបនាងតាមត្រង់ហើយថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីស្នេហារបស់នាងដល់លើសលប់ទៅលើចៅប្រមាញ់វិញសុងឪពុកម្ដាយបានដឹងចិត្តកូនសពគ្រប់អស់ហើយក៏មានចិត្តអាណិតកូនដោយឃើញទឹកមុខកូនស្រពាប់ស្រពោនខ្លាំងពេកពេលដែលអ្នកស្រុកផ្អើលឈូឆរទៅមើលប្រណាំងទូកតាដុងជជ័យក៏នាំនាងត្រចោលដោះក្រាលទៅមើលនឹងគេដែរលុះដើរទៅដល់កន្លែងប្រណាំងទូកអ្នកស្រុកភូមិក៏ចេះតែបបួលគ្នាគយគន់មើលសម្រស់របស់នាងត្រចោលដោះក្រាលហើយគេសរសើរគ្រប់គ្នាសេចក្តីសរសើរលំអនាងពីមាត់មួយទៅមាត់មួយក៏លេចលឺទៅដល់សេនារបស់ព្រះរាជាដែលកំពុងដើរត្រចោលរកមើលសេនាទាំង4នាក់បានដើរមកឃើញផ្ទាល់ច្បាស់ហើយក៏ប្រជុំគ្នាចាំមើលដំណើរនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលុះពិធីប្រណាំងទូកចប់ហើយអ្នកស្រុកក៏ត្រឡប់ទៅទីលំនៅរៀងខ្លួនសេនា4នាក់លួចធ្វើដំណើរតាមក្រោយតាដុងជជ័យលុះបានស្គាល់ទីលំនៅនាងនិងឪពុកម្ដាយនាងហើយក៏ត្រឡប់ចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះរាជាទូលតាមសេចក្តីពិតព្រះរាជាក៏ស្ដេចយាងមកផ្ទះតាដុងជជ័យជាមួយនឹងសេនា4នាក់តាដុងជជ័យបានឃើញព្រះរាជាទ្រង់ស្ដេចយាងមកដល់ផ្ទះខ្លួនក៏រៀបទីកន្លែងទទួលព្រះអង្គព្រះរាជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលផ្ទាល់ព្រះអង្គនិងតាដុងជជ័យសូមយកដណ្ដឹងយកនាងត្រចោលដោះក្រាលជាអគ្គមហេសីហើយព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាសូមឲ្យតានឹងយាយបង្គាប់យ៉ាងណាក៏បង្គាប់ចុះព្រះអង្គហ៊ានទទួលទាំងអស់ពេលនោះតាដុងជជ័យបានស្គាល់ទឹកចិត្តកូនច្បាស់តែមិនទាន់ហ៊ានសម្រេចចិត្តថាថ្វាយឬមិនថ្វាយព្រះរាជាទេចាំសួរចិត្តកូនសិនលុះសួរទៅនាងត្រចោលដោះក្រាលនាងប្រកែកចំពោះឪពុកម្ដាយនាងថានាងមិនទទួលយកស្ដេចទេនាងស៊ូស្លាប់ជាមួយចៅប្រមាញ់វិញសុងជាគូបណ្ដូលចិត្តនាងហើយតាដុងជជ័យឬកូនប្រកែកតឹងរឹងដូច្នោះក៏ពិគ្រោះគ្នាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធថាបើយើងមិនថ្វាយនាងទៅស្ដេចយើងមុខជាមានទុកទៅថ្ងៃក្រោយជាមិនខានតែបើយើងលើកនាងថ្វាយស្ដេចយើងអាណិតចិត្តកូនយើងដែលគ្នាស្រឡាញ់ទៅលើចៅប្រមាញ់វិញសុងជាទីពេញចិត្តយើងដែរទៅហើយបើដូច្នោះយើងបង្គាប់ព្រះរាជាឲ្យធ្ងន់កុំឲ្យព្រះអង្គទទួលរួចទុកជាព្រះអង្គហ៊ានទទួលក៏ព្រះអង្គច្បាស់ជាចាត់ការធ្វើមិនទាន់ដែរលុះពិគ្រោះគ្នាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធរួចហើយតាយាយក៏មកទូលព្រះរាជាថាមិនហ៊ានបង្គាប់ព្រះអង្គទេក្រែងព្រះអង្គមិនហ៊ានទទួលព្រះរាជាមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គហ៊ានទទួលទាំងអស់ឲ្យតែលើកនាងថ្វាយព្រះអង្គចុះតាយាយក៏បង្គាប់ព្រះរាជាថាសូមព្រះអង្គលើកផ្លូវពីព្រះពន្លាព្រះអង្គមកដល់ផ្ទះទូលព្រះបង្គំឲ្យបានស្រេចតែមួយរាត្រីបើមិនហើយទូលព្រះបង្គំមិនលើកនាងថ្វាយទេព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយឃើញថាការនោះមានបន្ទុកធ្ងន់ណាស់
តែដោយព្រះរាជាទ្រង់ទស្សពិតរាជធម៌ផងទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យលើរូបនាងត្រចៅដ៏ក្រាលលើសលុបផងព្រះអង្គក៏ទទួលធ្វើផ្លូវតាមបង្គាប់របស់តាដុងយាយជ័យលុះព្រះអង្គថយទៅវិញទ្រង់ប្រាប់ពលរេមកប្រជុំគ្នាហើយព្រះអង្គត្រាស់បង្គាប់ថាចូលសេនាពលរេទាំងអស់លើកផ្លូវថ្នល់មួយចាប់ពីព្រះពន្លារហូតដល់ផ្ទះឪដុងម៉ែជ័យធ្វើតែមួយយប់ឲ្យហើយស្រេចពាក្យដែលហៅថាឪដុងម៉ែជ័យតែក្រោយមកគេហៅคล้ายថាឪដុងមានជ័យគ្រានោះសេនាពលរេលើកផ្លូវថ្នល់ក្នុងមួយរាត្រីនោះមិនហើយសោះលុះដល់ភ្លឺស្វាងឡើងផ្លូវថ្នល់នោះនៅដាច់មិនជាប់គ្នាបានជាមានពាក្យហៅថាភូមិថ្នល់ដាច់នៅក្នុងបន្ទាយលង្វែកស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតាដុងយាយជ័យបាននាំគ្រួសារចុះទូកជាស្រេចតាមមើលសេនាពលរេរបស់ស្ដេចលើកផ្លូវថ្នល់ដោយមានបំណងថាបើព្រះអង្គលើកផ្លូវថ្នល់ក្នុងមួយយប់ហើយមែននឹងនាំនាងត្រចៅដ៏ក្រាលទៅតែម្ដងលុះឃើញផ្លូវថ្នល់នោះស្ដេចលើកមិនទាន់ហើយតានិយាយត្រេកអរណាស់ក៏ចូលចតទូកត្រង់កន្លែងផ្លូវថ្នល់ដាច់នោះតាដុងនិងយាយជ័យឡើងទៅមើលផ្លូវថ្នល់គាត់កំពុងពិនិត្យមើលផ្លូវថ្នល់នោះសេនាក៏ទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះរាជាតាមហេតុរឿងដែលលើកផ្លូវថ្នល់មិនហើយនោះដែរព្រះរាជាស្ដេចយាងមកទតមើលតាដុងយាយជ័យឮដំណឹងថាស្ដេចយាងមកហើយក៏បបួលគ្នារត់ចុះទូកកុំឲ្យស្ដេចឃើញមុខពេលនោះយាយជ័យប្រពន្ធតាដុងភ័យញីញ័ររត់ចុះទៅទូកមិនកើតក៏វាចុះតាមច្រាំងជង្ហុកទទួលនឹងសេនាស្ដេចមកដល់ក៏ស្រែកខាត់ថាយាយកុំវាចុះទូកអីស្ដេចយាងមកដល់ឥឡូវហើយយាយជ័យមិនស្ដាប់សោះចេះតែវាចុះទូកដល់ទូកហើយក៏ច្រានទូកចេញទៅកន្លែងដែលយាយជ័យវានោះពីដើមគេហៅថាកំពង់យាយវាតែសប្តាហ៍ថ្ងៃគេហៅថាកំពង់ជរាស្ថិតនៅក្នុងបន្ទាយលង្វែកស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលុះស្ដេចមកដល់ទតឃើញទូកតាដុងយាយជ័យចេញពីកំពង់ឆ្ងាយហើយព្រះអង្គក៏គិតស្មានក្នុងព្រះទ័យថាឪដុងម៉ែជ័យមុខជាខឹងព្រះអង្គលើកផ្លូវថ្នល់មិនហើយបានជាមិនចាំជួបព្រះអង្គព្រះរាជាក៏ចាត់សេនា4នាក់ទៅតាមទៅជួបនឹងតាដុងយាយជ័យដែលកំពុងបណ្ដើរនាងត្រចៅដ៏ក្រាលឡើងសំពៅមកផ្ទះហើយសេនាទាំងនោះនិយាយអង្វរតាដុងយាយជ័យតាំងព្រះនាមព្រះមហាក្សត្រថាព្រះអង្គសូមយកនាងទៅធ្វើជាព្រះទេពីរបស់ព្រះអង្គគ្រានោះនាងត្រចៅដ៏ក្រាលដែលជាស្រីល្អដូចជានាងទេពធីតាក៏លុតជង្គង់សំពះប្រណម្យទៅសេនាទាំង4នាក់វិញថានាងខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំទូលព្រះរាជាថានាងខ្ញុំមិនសុខចិត្តទៅធ្វើជាព្រះទេពីរបស់ព្រះអង្គទេព្រោះរូបនាងខ្ញុំជារាស្ត្របើព្រះអង្គនៅតែបង្ខំយកនាងខ្ញុំនឹងសម្លាប់ខ្លួនជាមិនខានខណៈនោះតាដុងយាយជ័យបាននិយាយទៅកាន់សេនាទាំង4នាក់ថាសូមលោកទូលព្រះរាជាផងកុំឲ្យព្រះអង្គបង្ខំពេកចាំខ្ញុំលួងលោមចិត្តកូនស្រីឲ្យបានស្រួលសិនសេនា4នាក់ក៏លាថយត្រឡប់ទៅវិញចំណែកតានិងយាយក៏នាំនាងចូលផ្ទះពេលរាត្រីនោះតាដុងយាយជ័យនាំនាងត្រចៅដ៏ក្រាលរត់បណ្ដោះទៅទុកនៅផ្ទះនាងតែននៅភូមិស្រែននងហើយតាដុងយាយជ័យនិយាយប្រាប់នាងតែនជាប្អូនតាមរឿងសពគ្រប់និងប្រាប់ឲ្យហៅព្រានវិញឲ្យនាំកូនឈ្មោះចៅប្រមាញ់វិញសុងមករើសពេលកាឲ្យហើយទៅតាយាយផ្ដាំនាងតែនសពគ្រប់ហើយក៏វិលថយមកផ្ទះវិញចាំទទួលដោះសារនឹងស្ដេចត្រង់កន្លែងសេនា4នាក់អង្វរតាដុងយាយជ័យសុំនាងត្រចៅដោះក្រាលធ្វើជាព្រះទេពីរបស់ព្រះរាជាហើយនាងបានសំពះប្រណម្យទៅសេនាវិញថានាងមិនសុខចិត្តទៅទេនោះគេហៅថាទេពធីតាប្រណម្យដែលឥឡូវមានវត្តមួយស្ថិតនៅកន្លែងនោះឈ្មោះថាវត្តទេពប្រណម្យគឺពីដើមគេហៅថាវត្តទេពធីតាប្រណម្យតែក្រោយមក
ទៅជាវត្តទេពប្រណំនៅឃុំវិហារលួងស្រុកពញាលឺខេត្តកណ្ដាលសពថ្ងៃនេះគ្រានោះព្រះរាជាលុះទ្រង់សណ្ដាប់សេនាទាំង4នាក់ថាចាំឧដុង្គម៉ៃជ័យអង្វរលួងលោមចិត្តកូនឲ្យបានស្រួលសិនដូច្នេះតាំងពីថ្ងៃនោះមកព្រះអង្គទ្រង់ចាត់ឲ្យសេនាមកស្ដាប់ដំណឹងនៅផ្ទះឧដុង្គម៉ៃជ័យជារៀងរាល់ថ្ងៃឯតាដុងយាយជ័យចេះតែដោះសារចិត្តនាងពុំទាន់ស្រួលនៅឡើយទេចំណែកនាងតែនកាលបើបានទទួលចងចាំតាមសម្ដីបងសពគ្រប់ហើយក៏ចាត់ហៅព្រានវិញនឹងចៅប្រមាញ់វិញសុងឲ្យចូលមកស្ដីដណ្ដឹងនាងត្រចៅដោះក្រាលរួចឲ្យអាចារ្យមើលវេលាការបានហើយក៏ឲ្យដំណឹងទៅបងឲ្យមករៀបការកូនតាដុងយាយជ័យមិនទាន់បានមកដល់ភ្លាមទេព្រោះនៅជាប់ដោះសារនឹងស្ដាច់លុះដល់ថ្ងៃចូលរោងតានឹងយាយក៏លួចលបធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក្នុងព្រៃមានសេចក្តីព្រួយជានិច្ចក្រែងស្ដាច់មកតាមការគិតរបស់តានឹងយាយច្រើនពេករហូតធ្វើឲ្យគាត់ទាំងពីរនាក់វង្វេងផ្លូវអស់មួយថ្ងៃរកផ្លូវទៅផ្ទះនាងតែនមិនឃើញទទួលពេលនោះតានឹងយាយបានជួបនឹងក្មេងកងវាលក្របីម្នាក់តាយាយស្រែកសួរថាអាវ៉ាផ្លូវណាទៅវាំងពន្លុះផ្លូវណាទៅគូទៅស្រែននងក្មេងគង្វាលក្របីគិតថាបើអញចង្អុលបង្ហាញប្រាប់ផ្លូវតែម្ដងទៅវាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីមកដល់អញសោះបើដូច្នោះអញប្រាប់ឲ្យតានឹងយាយនេះបនអ្នកតានេះទៅអញបានសំណែនអាស្រ័យផងឲ្យទីព្រៃដែលអញធ្លាប់ខ្វៀលក្របីនេះបានកកផងក្មេងគង្វាលក្របីគិតដូច្នោះហើយក៏ឆ្លើយតបទៅតានឹងយាយថាបើតានឹងយាយចង់រកផ្លូវឲ្យឃើញដូចបំណងសូមឡើងទៅបន់អ្នកតាខ្នងភ្នំទៅរួចត្រូវមានសំណែនមកថ្វាយហើយក៏មានទាំងក្មេងប្រគំភ្លេងបទខ្ទរខ្ទងភ្នំរបងមាសបន្ទាយប្រាសាទទឹកទប់ជ្រុងជ្រងសំងាត់ដោះក្រាលកន្តែនត្រាំងផងទើបតានឹងយាយរកផ្លូវឃើញតាដុងយាយជ័យឮពាក្យក្មេងគង្វាលក្របីបង្គាប់ឲ្យធ្វើដូច្នេះក៏ជឿធ្វើតាមហើយតានឹងយាយក៏ឡើងទៅបន់អ្នកតាលើខ្នងភ្នំលុះចុះមកវិញក៏រកផ្លូវឃើញធ្វើដំណើរទៅផ្ទះនាងតែនកាលទៅដល់ជិតរបងផ្ទះនាងតែនក៏លេចឃើញបងស្ទុះមកទទួលតាដុងយាយជ័យក៏និយាយប្រាប់ពីហេតុវង្វេងផ្លូវហើយបានបន់អ្នកតាទៅរកផ្លូវឃើញពេលនោះលោកអាចារ្យបានឮតាដុងយាយជ័យជាមេបាខាងស្រីចូលមកក្នុងមង្គលការដែលចិត្តបង្ហើយមានជាប់បំណន់ដូច្នោះក៏ខាត់ផ្អាកដំណើរតាយាយឲ្យឈរនៅក្រៅរបងសិនមិនឲ្យជាប់បំណន់ចូលមកក្នុងមង្គលការនោះឡើយលោកអាចារ្យប្រាប់មេបាទាំងសងខាងថាឲ្យរៀបសំណែនមានទាំងភ្លេងយកទៅប្រគំលាបំណន់អ្នកតាឲ្យហើយសិនទៅទើបអាចចូលមកក្នុងមង្គលការនេះបាននាងតែនបានចាត់ចែងរៀបចំសំណែនមានបង្អែមចង្អាបព្រមទាំងភ្លេងយកទៅប្រគំបទខ្ទរខ្ទងភ្នំរបស់មាសបន្ទាយប្រាសាទទឹកទប់ជ្រុងជ្រងសំងាត់ដោះក្រាលកន្តែនព្រមទាំងភ្លេង9បទនេះក៏បានចូលមកក្នុងទម្លាប់ភ្លេងការចាប់តាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលុះធ្វើកិច្ចលាបំណន់រួចហើយតាដុងយាយជ័យក៏ចូលមករួមក្នុងមង្គលការនោះអាចារ្យបានឲ្យនាំកូនប្រុសស្រីយកមកផ្ទឹមឲ្យពរជ័យថ្លែងពីព្រះរាជាដែលគង់នៅព្រះពន្លាបន្ទាយលង្វែកលុះទ្រង់ជ្រាបហេតុការណ៍តាដុងយាយជ័យលួចពង្រត់នាងត្រចៅដោះក្រាលយកទៅរៀបការនៅឯផ្ទះនាងតែននៅស្រែននងនោះហើយព្រះអង្គក៏យាងជាមួយសេនាសម្ដៅទៅផ្ទះនាងតែនលុះស្ដេចដល់ហើយព្រះអង្គទតឃើញនាងត្រចៅដោះក្រាលនិងចៅប្រមាញ់វិញសុងកំពុងតែក្រាបសំពះផ្ទឹមរួមខ្នើយជាមួយគ្នាដោយទ្រង់ទតឃើញគូស្វាមីភរិយាទាំងពីរនាក់នោះមានរូបសម្ផស្សល្អស័ក្តិសមនឹងគ្នាទ្រង់ក៏បណ្ដោយឲ្យគេធ្វើកិច្ចផ្ទឹមនោះឲ្យហើយស្រេចរួចព្រះអង្គត្រាស់បង្គាប់ឲ្យសេនាទាំងសងខាងព្រមទាំងស្វាមីខ្លួនទាំងពីរនាក់មកជួបជុំចំពោះមុខព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គអ្នកទាំងនោះក៏មានសេចក្តីភិតភ័យញាប់ញ័ររន្ធត់គ្រប់គ្នាព្រះរាជាក៏ត្រាស់សួរទៅចៅប្រមាញ់វិញសុងថាអ្នកឯងជាកូនអ្នកណា
បានជាហ៊ានរៀបការនឹងនាងត្រចៅដោះក្រាលជាគូដណ្ដឹងរបស់យើងពេលនោះចៅប្រមាញ់វិញសុងក៏ក្រាបទូលតបវិញថាទូលព្រះបង្គំជាកូនព្រានវិញហើយចង្អុលទៅព្រានវិញជាឪពុករបស់ខ្លួនព្រះរាជាទតឃើញព្រានវិញជាព្រានរបស់ព្រះអង្គក៏ទ្រង់សួរទៅថាព្រានឯងមានកូនប្រុសពីកាលណាមកបានជាយើងមិនដែលឃើញព្រានវិញអោនសេរិសាក្រាបថ្វាយបង្គំដោយភ័យតក់ស្លុតជាខ្លាំងបានរៀបរាប់ទូលព្រះរាជាថាកូនប្រុសនេះមិនមែនជាកូនបង្កើតរបស់ទូលព្រះបង្គំទេគឺជាកូនចិញ្ចឹមព្រោះកាលថ្ងៃមួយនោះទូលបង្គំទៅបរបាញ់សត្វក្នុងព្រៃបានប្រទះសុទ្ធមួយធំចម្លែកលើសត្វទាំងអស់ដែលមានកាយដីកប់ថ្មីទូលព្រះបង្គំឃើញហើយក៏រើសយកមកទុកមើលលុះគ្រប់ខែថ្ងៃសុទ្ធញាស់ឡើងស្រាប់តែចេញមកជាកូនមនុស្សតែម្ដងគឺចំពោះរូបកូនចិញ្ចឹមរបស់ទូលព្រះបង្គំនេះហើយដែលទូលព្រះបង្គំបានឲ្យឈ្មោះថាចៅប្រមាញ់វិញសុងព្រានវិញក្រាបទូលហើយក៏ចង្អុលទៅចៅប្រមាញ់វិញសុងដែលអង្គុយក្រាបនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គចៅប្រមាញ់វិញសុងក៏ភ្ញាក់ខ្លួនពេលនោះថាខ្លួនកើតពីពងខណៈនោះព្រះរាជាក៏ស្ទុះទៅអោបក្រសោបចៅប្រមាញ់វិញសុងទ្រង់ហៅថាអោកូនសម្លាញ់ឪពុកពុកនេះហើយជាឪពុករបស់កូនព្រះអង្គថ្លែងរៀបរាប់តាំងពីកាលព្រះអង្គនាំអគ្គមហេសីយាងទៅក្រសាព្រៃហើយប្រសូតព្រះរាជបុត្រទៅជាសុទ្ធក៏កាយដីកប់នៅក្នុងព្រៃទៅទ្រង់រៀបរាប់សពគ្រប់ហើយព្រះរាជាក៏ទ្រង់ចាត់ចែងឲ្យដង្ហែព្រះរាជបុត្រព្រមទាំងព្រះនាងត្រចៅដោះក្រាលចូលទៅក្នុងព្រះនគរធ្វើព្រះរាជពិធីអភិសេកចៅប្រមាញ់វិញសុងនិងព្រះនាងត្រចៅដោះក្រាលឲ្យឡើងសោយរាជជាស្ដេចម្ចាស់ផែនដីដំណរពីព្រះអង្គក្នុងពេលនោះទៅហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ហៅតាដុងយាយជ័យថាតាដុងម៉ៃជ័យជាប់រហូតមកទីក្រុងឧដុង្គមានជ័យមានព្រះមហាក្សត្រគង់នៅអស់ថេរវេលាជាង2សតវត្សគឺ243ឆ្នាំបណ្ដារជ្ជកាលទាំងនោះចំពោះរជ្ជកាលព្រះបាទអង្គជ័យហៅព្រះសិទ្ធាដែលទ្រង់សោយរាជនៅពុទ្ធសករាជ2273ដល់2279គ្រិស្តសករាជ1730ដល់គ្រិស្តសករាជ1736ស្ដេចចាកចេញពីក្រុងឧដុង្គមានជ័យទៅគង់នៅទីក្រុងលង្វែកជាទីក្រុងចាស់ដែលធ្លាប់មានមកហើយមុនពេលព្រះបាទអង្គជ័យស្ដេចគង់នៅបន្ទាយលង្វែកនោះទីក្រុងឧដុង្គទំនេរពុំមានព្រះមហាក្សត្រគង់ប្រមាណ20ឆ្នាំក្រោយពី20ឆ្នាំនោះមកទើបមានព្រះមហាក្សត្រគង់នៅឡើងវិញ